الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وأسراره وبركاته ونفحاته في الدارين آمين. كتاب رياض النفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف الأمور بتدبيره وعدل تركيب الخلق فأحسن في تصويره، وزين صورة الإنسان بحسن تقويمه وتقديره، وحرسه من الزيادة والنقصان في شكله ومقاديره، وفوض تحسين الأخلاق إلى اجتهاد العبد وتشميره، واستحثه على تهذيبها بتخويفه وتهذيره، وسهل على خواص عباده تهذيب الأخلاق بتوفيقه وتيسيره، وامتن عليهم بتسهيل صعبه وعسيره. والصلاة والسلام على محمد عبد الله ونبيه وحبيبه وصفيه وبشيره ونذيره، الذي كان يلوح نور النبوة من بين أساريره، وتستشف حقيقة الحق من مخايله وتباشيره، وعلى آله وأصحابه الذين طهروا وجه الإسلام من ظلمة الكفر ودياجيره، وحسموا مادة الباطل فلم يتدنسوا بقليله ولا بكثيره. أما بعد، فالخلق الحسن صفة سيد المرسلين وأفضل أعمال الصديقين، وهو على التحقيق شق الدين وثمرة مجاهدة المتقين وريادة المتعبدين. والأخلاق السيئة هي السموم القاتلة والمهلكة الدامغة والمخازي الفاضحة والرذائل الواضحة والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين المنخرطة بصاحبها في سلك الشياطين، وهي الأبواب المفتوحة إلى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، كما أن الأخلاق الجميلة هي الأبواب المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان بجوار الرحمن. والأخلاق الخبيثة أمراض القلوب وأسقام النفوس، إلا أنه مرض يفوت حياة الأبد. وأين منه المرض الذي لا يفوت إلا حياة الجسد؟ ومهما اشتد عناية الأطباء بضبط قوانين العلاج لأمراض الأبدان، وليس في مرضها إلا فوت الحياة الفانية، فالعناية بضبط قوانين العلاج لأمراض القلوب وفي مرضها فوت حياة باقية أولى. وهذا النوع من الطب واجب تعلمه على كل ذي لب، إذ لا يخلو قلب من القلوب عن أسقام لو أهملت تراكمت وترادفت العلل وتظاهرت، فيحتاج العبد إلى تعنك في معرفة علالها وأسبابها، ثم إلى تشمير في معالجتها وإصلاحها. فمعالجتها هو المراد بقول تعالى قد أفلح من زكاها، وإهمالها هو المراد بقوله وقد خاب من دساها. بركات. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. ونحن نشير في هذا الكتاب إلى جمل من أمراض القلوب، وكيفية القول في معالجتها على الجملة من غير تفصيل لعلاج خصوص الأمراض، فإن ذلك يأتي في بقية الكتب من هذا الربع. وغرضنا الآن النظر الكلي في تهذيب الأخلاق وتمهيد منهاجها، ونحن نذكر ذلك ونجعل علاج البدن مثلا له.
يقرب من الأفهام دركه ويتضح ذلك ببيان فضيلة حسن الخلق ثم بيان حقيقة حسن الخلق ثم بيان قبول الأخلاق للتغيير بالرياضة ثم بيان السبب الذي به ينال حسن الخلق ثم بيان تفصيل الطرق إلى تهذيب الأخلاق ورياضة النفوس ثم بيان العلامات التي بها يعرف مرض القلب ثم بيان الطرق التي بها ثم بيان الطرق التي بها يعرف الإنسان عيوب نفسه ثم بيان شواهد النقل على أن طريق المعالجة للقلوب بترك الشهوات لا غيره ثم بيان علامات حسن الخلق ثم بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول النشوء ثم بيان شروط الإرادة ومقدمات المجاهدة فهي 11 فصلا تجمع مقاصد هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. رضي الله عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bayanu fadilati husnil khuluqi wa mudammati su'il khuluq. Qala Allah ta'ala li nabiyhi wa habibihi musniyan alaihi wa mudzakiran ni'matahu ladaihi wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Qur'an. Wa sana rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an husnil khuluqi fatala qaulahu ta'ala khudhil afwa wa'mur bil ma'rufi wa'rid bil urfi wa'rid anil jahilin. Summa qala sallallahu alaihi wasallam wa antasilah man qata'aka wa ta'tiya man haramaka wa ta'fuwa amman zalamaka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala sallallahu alaihi wasallam asqalu ma yudha'u fil mizani yaumal qiyamati taqwallahi wa husnul khuluqi. Wa ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min baini yadayhi faqala ya Rasulullah mad-din ma ad-din qala husnul khuluqi thumma ataku min qibali yaminihi faqala ya Rasulullah ma ad-din qala husnul khuluqi thumma ataku min qibali shimalihi faqala ya Rasulullah ma ad-din faqala husnul khuluqi thumma ataku min waraihi faqala ya Rasulullah ma ad-din faltafata ilaihi wa qala ama nafaqahu huwa alla tawdaba. Wa qila ya Rasulullah masyu ma as-sa'mu qala su'ul khuluqi. Wa qala rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awsani faqala ittaqillaha haitsu kunta qala zidni qala attabi as-sayyi'atal hasanata tamhuha abdi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha qala zidni qala khaliqin nasi bi khuluqin hasanin wa su'ila alaihi salatu wassalam
ayyul a'mali afdal? Qala husnul khuluqi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma hasanallahu khalqa 'abdin wa khuluquhu fayat amahu annar fayut imahu annar. Wa qala al-fudail qila li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fulanata tasumun nahara wa taqumun laila wa hiya sayyi'atul khuluq tuaddi jiranaha bilisaniha qala la khayra fiha hiya min ahli an-nar. Wa qala Abu Darda sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu awwalu ma yudahu fil mizani husnul khuluqi was-sakha. Walamma khalaqallahu azza wa jalla al-iman qala Allahumma qawwini faqawwahu bi husnil khuluqi was-sakha. Walamma khalaqallahu al-kufra qala Allahumma qawwini faqawwahu bi bukhli wa su'il khuluqi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna Allah istakhlasa hadad dina li nafsihi wa la yasluhu li dinikum illa saqa wa husnul khuluq. Ala fazayyinu dinakum bihima. Wa qala alaihi salatu wassalam husnul khuluqi khulqullahil a'zam. Wa qila ya Rasulullah ayyul mu'minina afdalu imanan qala ahsanuhum khuluqa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum fasa'uhum bi bastil wajhi wa husnil khuluqi. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam su'ul khuluqi yufsidul amala kama yufsidul khullu al-asala. Khulluna cuka. Wa anjari ibni Abdillahi qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaka mru'un qad hasanallahu khalqaka fa hasin khuluqaka. Barokah. Wa anil Barra ibni Azibin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanahum khuluqan. Wa an Abi Mas'udil Al-Badari qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'aihi Allahumma hassanta khalqi wa hassin khuluqi. Wa an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktur du'a fa yaqulu Allahumma inni as'aluka sihhata wal afiyata wa husnal khuluqi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala karamul mar'i masuk dainu bukan bahasa karamul mar'i dinuhu wa muru'atuhu akluhu wa hasabuhu khuluquhu. Wa an Usamah bin Sarikin qala syahidtu a'arib yas'aluna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaquluna ma khairu ma u'tiyal abdu qala khuluqun hasanun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum
ahasinukum akhlaqon. Jamaknya ahsan. Ahsinukum. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun man lam yakun fihi aw wahidatun minhunna fala ya'tadunna bi syai'in min amalihi taqwa tahjizuhu an ma'asillah aw hilmun yakufu bihi safiha aw khuluqun ya'ishu bihi binnas. Telur Mas bisa mah kita apolong iki awahidatun minhun. Pertama takwa, ilmun, au khulukun. Bisa tak apolong? Ya, malam takul fihi orang itu tak ambil di antara telur atau cuman hitung saja ya. Maka roh yang ke amal itu. Apa semua ada ki takwa ilmu ya kufu bihi safi. Berarti telur kalau apolong enggak Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam fiftitahi sholati Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Wa qala Anasun bainama nahnu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yauman id qala inna husnal khuluq inna hasanal khuluqi la yadhibul khati'ata kama tadhibul syamsu al jadida. Inna hasanal khuluqi la yadhibul khati'ata kama tadhibul syamsu al jadida. Nah, Jilid. Jadi satu jilid. jadi Kenapa disebut ku? Biar S itu kuwi I melelehkan. melebur meleleh karena tadi bersyamsu al jadida. Menoreng di otak pecah melecak senah dia bingung. Wa qala alaihi salatu wassalam min sa'adatil mar'i husnul khuluqi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-yumnu husnul khuluq. Yone kaki kanan. Berarti kanan saya berada ini termasuk akhlak yang bagus. Wa qala alaihi salatu wasallam li Abi Dzarrin ya Abu Dzarrin la aklah katadbiri la aklah katadbiri wa la hasaba ka husnil khuluqi. Tada akal sesuai ketempeng kirim tadebus nih wala hasab bentada setong sesuai kahusnil khuluqi akadi bagusnya tingkah. Ada kecerdasan agar dia orang yang bisa ngatur. Dan tadbir ini orang yang bisa ngatur. Ngatur Tadbir ini ngatur. An-nadhuru fi awaqibil umur wala hasaba ka husnil khuluq bentada hasab ini itu saya bilang ada hadis napa sah tungkal ulmar ahli arba di antara apa dia hasabi napa hasabi
menghasab menghasabiha kase nasab Ini nasab kemuljaan. Lah hasab ini kemuljaan. Ada kemuljaan ini agar dia kemudian kemuljaan husnul khuluq. Hasab ini kemuljaan. takbir ngatur Ini ngatur. itu betul ya. Mas Mari baca yang bukan mikir Apa? takbir ini kan ngangen Tadabbur kesan. Senika mon tadabbara tadabburu bisa untuk abang tibi senika mon dabbara yudabbiru tadbir nika mikir orang ngatur perkara. Wan Anasin qalat ummu Habibatah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ara'aital mar'ata minna yakunu laha zawjan fid dunya. Fatamutu wa yamutani wa yadkhuluna al-jannata. Li ayyihima hiya? Qala li ahsanihima khuluqan. Kana indaha fid dunya. Ya umma Habibatah, dhahabal husnul khuluqi bi khairid dunya wal akhirati. itu bagi yang bini berarti yang bini alaknya boleh Ini anaknya boleh. Ada senengah, ada yang tengah. Terus sekamar di awal yang sabda sepaling bagus edunya akhlaknya ada ke abang. Sabolong surga. Jadi benih urutan. Benih urutan. Laki saya pertama benih. di musimnya Tapeh daripada maten pesan gelak kelaban mati, pesan gelak kelaban cerai ini lo masuk. lo masuk saya pertama Lo masuk saya. di mana lo udah Jadi itu nyewa bisa. itu nyela Jadi pokono boleh. Cara perang itu juga. Mungkin kita mungkin dia bener. Tadi cerita soalnya suarga dari kata orang. Kita kok pak bener tau karena tengok Kan melanggar nih kan. Kalau melanggar aturan juga. Repot sama gelar suara talak. Ada suarga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innal muslimah musaddada la yudriku darajata shaimil qaimi bi husnil khuluqihi wa karami daribatihi wa fi riwayatin darajatat do'mani fil hawaji. Innal muslimal musaddad. Musaddad nikah ai al muwaffaq yang diberikan taufik. Terus bisa mencapai derajatnya orang puasa Semancing yang melaksanakan husnul khuluqihi dan wa karami ribatihi. darajat saimil qaim kalaban bisa itu bu bi husni khuluqi Bi husni khuluqihi. mungkin darajat shaimil qaim ini kan berarti mancing. Nah, Mancing. Apa semancing? ini mancung nikah menggoda huruf ba artinya melaksanakan. Mencoba mungkin melaksanakan. Wa karami tobi doribatihi nikah. Wa karom dermawan. Doribah nikah tobi'ah. Pikiran dah berubah. Di pada tokolan bagus. muljah bani rasul Tokolan bagus. Wa qala Abdurrahman barokah.
ra'aitu rajulan min ummati ja'iyan ala rukbatayhi jaziyan ala rukbatayhi wa bainahu wa bainallahi hijabun faja'a husnu khuluqihi fadakhalahu ala Allah ta'ala wa qala Anas faja'a husnu khuluqihi fadakhalahu ala Allah ta'ala. Wa qala Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal 'abda la yablughu bi husni khuluqihi 'azima darajatil akhirati wa syarafal manazili wa innahu la dhaifun fil ibadati. Maksudnya lemah dalam ibadahnya. Ibadah seperti itu kan. Wa ruya anna Umar radhiyallahu anhu istadzana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kedua akhirat dunia baik pemorjeh ben orang gila akhlak bagus kan jadi nah boleh akhirat Gila, kalau dulu nih dhaifun nikah bil ibadah. Sepertama kan telok setak ketua apa? ilmu takwa ilmu tambah husnul usul hukum. Kan tuh dhaif. kenapa? Ya kan tuh dhaif. Dhaif ibadah Dhaiful ibadah tapi hatinya tetap tumanca. aten dhaif menikah Tak mampu untuk membanyak lagi. ibadah takwa lah kesal Karo ibadahnya tinggi. Mak bisa reng Maka butuh. Ki bisa dan ada orang alim ada kejen Jibo-jibo tok lah. Orang butuh berguna akhlak. Berarti segelarwa bisa hilang salah situng. Belum iso ilang. Bisa hilang kayak Awahidatul min apa hudna. takwa ini gak harus alim toh. dan segala esa Salatun man lam yakun lahu. salah satu man lam takun fihi awal jatuh minhunna mungkin atau situng saja pada tak taduhu Fala ta'tabduna bi syai'in min amali. dunna min amalihi syai'un min amali maka jangan kamu anggap tak hitung jangan kau hitung jangan kau masukkan Kadang-kadang ada butuh jadi pemicu semangat lain harus tak mendukung. Kalau ini kan harus dengan nona dan butuh fadilah ke lain-lain amalan lain-lainnya tak bagi keterangan sehingga tak semangat bisa nih Takwa. ide lebih betul tapi takut bagus Allah macam kira dia malah kalau keluarga tak pakai semangat dibuat dia cuma maka keterangan ke arah itu tak gedul nih ada Nah, tehnya mungkin. jijak takwa Abeli kada nih. Begitu lagi kan. Salah sun malam takun fihi ini dah gimana? ya ada mana beli Halaman sana Ambek ya dan selembar. salah sun malam takun fihi awahidatun min hunna fala tak tadunna ini kesetelon nih. Bisa ya rasul Min amalihi. ya malam takut dihi awal wahidatun min guna salah sabduna ini ke salah situng soalnya rasa pakai au itu kan bukan Ikhtiar. ikhtiar iya Dah orang masuk. Wah, itu. Bingung ada. Karena tidak mau ngajar lo tahu. Ini salah satu dan Ini salah satu, maksudnya salah sun, tining telo, man lam takun fihi, panika tining pasir orang setak beda pasir orang fihi dalam telo, awahidatun tabasitum min huna dari setelo, di situ pala tak tadunna bisa imin amali maka cek mitong ongku, Tak nangkep.
bisa lawan suci min amalihi saking amale man. Orangnya Tapi jangan teneng. tak takwa. Maksiat toh. Nah, kumpul telur salah itu. Telok ini gitu. Telok. Kalau tak dun non tahu kan non Jerman. Oke. Apa? Nun Non tahu kan non Jerman. nun tauhid ketemu jamak dadi wauna sareng waun dan nunnya dibuang sebagai tanda waunya dibuang dhammah didomahkan damnya ke sana. Tak taduna. Pada tak taduna Iwet Nabi Murad senika ada 3 perkara orang yang tidak ada di dalam tidak punya 3 perkara tersebut atau 1 perkara di antara 3 perkara tersebut pada tak taduna syai'in min amali mun aunika sobung misalkan berarti 3 tapi pada au berarti salah satu di antara 3. Ini kan malam takun pihi tak ada sama sekali nih. Mau tak ada sama sekali ya. Malam takun pihi ini ketada sama Ada sekali. sama sekali. Awahidatun minhun apa? Oke. Tak ada itu. Atau Situng bae tak ada. atau situng senada. Benih cekak itu tak ada. Berarti 2. Dua kepada dua. Dah pada tak tadun berarti ini kan cuman non tahu kan nih gitu. Benih-benih kita ngaku badan non jamanis teman. Non jama badan non jaman. Aduh. Repot sangat ya. Pada tak tadunna bisyai'in min amali. Cek pitongku kelakon. boleh dingin ya, dingin itu bisa dingin. Orang ini bisa keratu ke Gusti Allah kalau berdua perkara, kalau tak bisa telok 2. Nggak ditahu apa itu. Selain takwa nih, Selain takwa. oke. Saya bitong selain takwa nih. Selain takwa. Jadi makanya lah ibadahnya helah jadi seperti Takwa nak. ini kan halim, kan? Kulu. Engki bagus tata krama apa La ilmun yakufu bihi safih maksud apa? Sabar sini gitu. Safi ini kan orang lebihan dari yang bodoh. Maka sini ngadepen orang bodoh niku kok bisa sabar. Napa boleh bahasa safi ya tersebut dunia. Ya tasaki. Jadi mon kelasnya sedikit mon orang sabar, orang jahil ki sabar, sobil sini kan. Tapi mon safi tingkatnya kok tuh halim. Halim ini ya tas sabar, paling tegih derajat sabar halim. tetap merata. Artinya takwa tak iki bitong mereka termasuk apa kesal benih pas benih kafir sini ke benih Gimana ke anu ibadah matut jiwa-jiwa tak anu tak ada tiaki orang yang kafir tak kebitong andi amal. Nanti nasi dulu, ini lagi. Berarti lah kan foto bertelur lagi. Otaba 2. Tahun leh, Otaba elang situng ini, awal kita tunin. Nah, elang hitung boy. Kalau tak tatu. oh iya, elang situng beda kali itu. Kiki baru dapat. ngan situ ini loh. Kiki baru dapat. Kayak mana yang ada 2 yang ada.
Dua. Saya ada yang dari awal buku dan dari Napa husnul khuluqi salah situ lagi. ini usul buku sarang sako. Ki. Sako. Sakho. Lampe. Lampu. Sebenarnya ini le budina berperlu. Masalah enten lain marah anu nak. Ini sampo belalang. Gila lagi. Kanjeng Nabi saya tanya. Afqalu ma yudau fil mizan. Bil mizan. Yaumul qiyamati taqwallah wa husnul khuluq. Ini ayam boleh. Ya boleh. Namanya gitu. Abu Darda itu Iki bab 78. jelas kan? Gila dah. Sahih. Sama al-iman. Nah, ini kan. Allahumma qawwini faqawwahu bihusnil khuluq. Awalu ma yudau fil mizan husnul khuluq was sakha. Bil mizan. Enten walamma khalaqallahu azza wa jalla iman, ketika Allah menciptakan iman, maka Nabi berkata, Allahumma qawwini, Allah kuatkan aku. Kuatkan aku imanku maksudnya. Faqawwahu, maka Allah kuatkan imannya dengan husnul khuluq dan sakha. Jadi akhlak ben labbe nika Ngerti-ngerti yang iman. pengertian orang iman. Tanten orang saya kuat iman dua. Cabang-cabang iman. Mencerai ngerti-ngerti orang yang sekuat kayak mana nih? Ki Kufur. ki napa ki bisa masuk ya dari nikah gila masuk ya. Fala tadunu syai'in amali. Mun maknana gila karudi kan tak ning nelok ning ditong amal lah. Ana ya. Nikah pala tak tatu minamali nikah cepon pula penilaian kita. Mereka yuk tak tu ni dah lebih ni saya. Gimana nikah cepon pula penilaian kita mau orang baca orang mampu belak sampai tak iman. Gitu. Cek sambung. Yang ini Nabi berbicaranya fala taduna hitoknya antum ini. Hitoknya itu antum. Saya budi saya telok kayak Lagi saya telok ini kan kita fala taduna itu kan antum gitu. artinya saya kesambung. Baca orang lampu tapi Tak iman. menita imam. Ahlak kecil. Saya gitu. Oke. Ini sudah berlawanan dengan lagu Belater nyama, tapi langsar. Belater tentang goreng macam saja itu. Ahli ibadah ada penyesuaian orang. Artinya kenapa kata bukan untuk penilaian ya, bukan untuk penilaian kita kepada yang lain. Ini cuma ciri-cirinya orang mulia, kita bisa melihatnya dengan tanda ini. Ciri-cirinya mulia itu tak ada tanda ini. orang sekerat juga Gusti Allah nih. Ini ketebak. Beres. Dan nilainya manusia yang bermacam-macam. Maka diambil dari segi kanan, dari segi kiri nah. Aduh, udah jadi. Karena Gusti Allah tak bercakap wali kecuali terdiri dari dua itu tadi. Si husnul khuluq dan takwa yang merupakan ciri khas daripada takwa. Jadi telur cakup itu aja berarti. Maka kalau tidak ada tiga ini Iman. atau satu pun di antara tiga elang menikah, maka sebitong amalan mereka. Husnul khuluq, sako, nikah yang dilandasi dengan Iman. iman, dengan takwa. Karena takwa Gusti Allah. Wali kan diangkatnya dari hilang salah satunya tidak menjadi wali. Mengkula sedua kula kasaki masuk ke kantor nikah. Kantor takwa ilmun yakufu bisafi kantor khuluqi.
kan toh kuatnya iman, Nabi berdoa minta dikuatkan iman, Allah kuatkan imannya dengan husnul khuluq dan sakho. Nampak kesah. Agak binaan ini mata rantai yang tidak terputus nih. Takwa adalah bagian dari iman, jadi bagian dari iman. Kemudian hilmon itu napkasa termasuk husnul khuluq. Ilmu ini termasuk husnul khuluq. Situ Khuluqun ya'ishu bihi finnas. Napkasa berlaku baik. zikrul napa? Zikrul khas ba'dal am. Zikrul khas ba'dal am. Nyebutan kisah khusus setelah nyebutan kisah umum. Sakho masuk segi mas. Sakho ini kan bagian dari husnul khuluq. Jadi kan Helennya kufu bisafi termasuk khuluq. Jadi asalnya dua kia. Cuma ini dikrul khas dalam menjebol kelas ini. Karena ada bagi orang seputu ini itu bagian dari akhlak. Akhlak kan pakai apa? Sobir, Tingkat tinggi. Berpadu pada kupatan. Mangga. Adil. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Umar radhiyallahu anhu istadzana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu nisa'un min nisa'i Quraisyin yukallimnahu wa yastaksirnahu aliyatan aswatuhunna ala sawti. Falamma istadzana Umar radhiyallahu anhu tabadarna al-hijaba fadakhala Umar wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhaku. Faqala Umar radhiyallahu an adhahikallahu sunnatak sinnaka adhakallahu sinnaka biabi anta wa ummi ya Rasulullah. Faqala ajibtu biha ula'i allati kunna indi lamma sami'na sautaka tabadarna al-hijaba. Faqala Umar anta kunta ahaqqa ayyah binaka ya Rasulullah. Thumma akbara alaihinna Umar radhiyallahu anhu faqala ay aduwati anfusihinna atahbanani wala tahbana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunna na'am anta aghladu wa afadu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam Ihan ya ibn al-Khattab. Ya ibn al-Khattab walladhi nafsi biyadihi ma lakiyaka asyaitanu qattu salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjika. Wa qala sallallahu alaihi wasallam su'ul khuluqi dzambun la yughfar wa su'udz dhanni khati'atun natujun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innal abda la yablughu min su'i khuluqihi asfala daraki jahannam. Su'ul khuluqi dzambun la yughfar. Su'ul khuluqi dzambun la yughfar. Dosa serta seborang. Benih syirik. Rajaan dari syirik. Kita semua orang jadi balik seorang orang. Saya coba ini. Usul dzani khati'atun natujur. Satu berarti tidak demi. Sama. An Aisyah radhiyallahu anha marfu'an ma min syai'in illa lahu taubatan illa sahibat su'il khuluq. Su'il khuluq. Fa innahu la yatubu min dhanbin illa ada fi syarrin min. Kekala dulu boleh berarti. Maksudnya su'il khuluq ini kan
paling coba ngono sih. Kelambin. Suul khuluq coba. TK, coba TK. Iki TK ka Allah, TK ka pangeran bening kan. beri coba apa? Berarti tengke maksudnya dole anu. Cicak ngocain. Iki Tidak tandi adab lah. iki bani kun karo tengki. Saya suul khuluq ni ki setuju dengan kecubaan. Dan pun lah itu sesuatu sekolah. Nuku anare dero. Termasuk syirik nih kan suul khuluq. Mereka mau tanya kita, memang tanya ngalak. Kan ngare Ngalak kolat. Suul khuluq akan kolat ya. Natujun ni kan apa? Ya benar. Antat syurur. Lantajus syurur. Tantaju. Apa tantaju? Tuj. Mentuj. Subuh. Nah tajir dong. Apa tajir? Nata cekaka. Nataja ini kan nilai Diakibatkan. poin, nilai atau poin. Natijah ya, dari natijah. Natuj. Mana aja bocor. Kenapa? Mana aja bocor. Aja kecil. Mentajir. Nah, Tajir. tajam. Artinya tajir ya. Aweje. Mun ada Cobu. mereka pola natut setada. Terus mencoba. Barokah. Mari guys. Innal abda la yablughu min su'i khuluqihi asfala daraki jahannam. Lebih beba. Berarti saya maksud nikah husnul khuluq nikah yang Kenapa? tidak bisa apa dembun layu pat nikah. Kemudian ropo-ropan aman hasilnya. Nikah akibatnya gede beban nikah. Ma min syai'in illa lahu Apa nama tawbatun dan apa? illa sahibu su'il khuluqi. Aman baju banyak. Innahu la yatubu min dzambin illa ada fi syarrihi. Amal bagus sama bagi tak sembuh. Mohon koran bagi orang tahu. Amal juga tak sembuh bagi sampai. Akhirnya sama bagi yang edar kur pamit. Entar nak gelem kula. Yo pitungan gelungan. Pitungan Kok ibadah ya. Ayo. Begina. Oleh contoh-contoh Begitu lebih tua tak pakai makelar. Makanya udah magelar we. Pada sini Oh, surga nih kalau. Ropo-ropan surga bi neraka. bagi tak syukur kan. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Al-atharu qala ibn Luqman al-Hakim li abihi ya abati ayyul khisali minal insani khairun. minta bantu nak kan nih kau reka cerita nanti kau. Qala ad-din qala fa idza kanat isnatain qala ad-dinu wal malu qala fa idza kanat salatan qala ad-dinu wal malu wal haya qala fa idza kanat arba'an qala ad-dinu wal malu wal haya'u wa husnul khuluqi qala fa idza kanat khamsan qala ad-dinu wal malu wal haya'u wa husnul khuluqi was sakha qala fa idza kanat sittan qala ya bunayya idza ijtama'at fihi al khamsul khisalu fa huwa taqiyyun naqiyyun lillahi waliyun wa minasy syaitani bariyun wa qala al hasan man sa'a khuluquhu adzaba nafsahu wa qala Anas bin Malik innal abda la yablughu bi husni khuluqihi a'la darajatin fil jannah wa huwa ghairu 'abidin wa yablughu bi su'i khuluqihi asfala darakin
في جهنم وهو عابد. وقال يحيى بن معاذ في ساعة الأخلاق كنوز الأرزاق. في ساعة الأخلاق kunuzul azab. وقال وهب بن Masalul Sayyid Wahab bin Munabbih. وقال وهب بن منبه مثل السيء الخلق كمثل الفخارة المكسورة لا ترقع ولا تعاد طينا. Ini ke contohnya apa mudhof ilaih yang pakai al. Masalus sayyi'il khuluqi. Asalnya sayyi'ul khuluqi. Masalus sayyi'il khuluqi. وقال الفضال لأي يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي لأن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابد سيء الخلق. Sungguh orang fajir akhlaknya baik berteman denganku lebih aku senangi daripada orang ahli ibadah jelek akhlaknya berteman denganku. Aku berteman dengan orang yang preman sampai bagus lebih lebur daripada akan cabang ahli orang ahli ibadah tapi coba itu yang berkata Fudail bin Iyad yang sesuai dengan pengalamannya bahwa beliau mantan preman. Sebab dianya jadi itu kan karena husnul khuluq. Terus Ngepang, pernah ngepang. Wa sahiba Ibn al-Mubarak rajulun sayyul khuluqi fi safarin fakana yahtamilu minhu wa yudarihi falamma faraqahu baka faqila lahu fi dhalika faqala bakaituhu rahmatan lahu faraqtuhu wa khuluquhu ma'ahu lam yufariqhu. Barakallah. Radhiyallahu anhum. Wa qala Junidu arba'un tarfa'ul abda ila a'la darajati wa in qalla ilmu amaluhu wa ilmuhu al-hilmu wa tawadhu'u wa safa'u wa husnul khuluq wa huwa kamalul iman. ngangkat orang sampai dekat derajat sepaling pekih walaupun amal dan ilmunya seroni. Al-hilmu sabar, tawadu, sakhawah, wa husnul khuluq, bagus akhlak, wa huwa kamalul iman. Dan itu adalah kesempurnaan. Tapi sekadang ibadah juga husnul khuluq tapi corek. Akhlak bagus tapi corek luar biasa. Ria nih ya. Nah, Ria ya. Orang bagus akhlaknya tapi bakhil itu ria. langgar mungkin. Kebalik sama. Lakukan nih. Berada kayak mangkiin. Luar biasa. Enak kemola. Hah? Ono akeh. Nah, Bagus akhlakan tapi jangan. corek luar biasa. Itu ria itu. Andi loyo ya. Kalau mau laku aku loyo le itu. Aku bagi goreng, kok nyare. Penilaian ini kan dari 3 kasar. Amal lainnya, malam. amal-amal yang lainnya penilaian kan dari 3. Sisa nyare atau siang atau malam. Gua ini Cemon kakek duduyun ada separuh. Sisa sama yang ada duduyun. Sisa buat cereng. Aku ngomong. Kalau cereng kan duduyun le itu. Diselangi sepeda untuk montore. Kok tua, lakonan mau bisa. Orang saya adalah Nyali ini 10 itu tandanya ria. Tandanya ria. masa mentelo apolong so tandanya ria. Iku lah cerek.
Rek yuk modal utama. Masuk neraka. Dan hadis itu kelihatan sholat. Iya. Lagi kan ada hadis yang lain saat yang bisa di jamaah, bisa dikumpulkan. Sambut be. Pun kan lo sabut. Pahbetnya bening terlalu be. Apa? Pahbetnya padahal bening terlalu. Keng takut kerja saya kok cakap bisa sampean. Ini sekonik ada saya beda bahas. Takut ki banyak pertanyaan boleh. Fokus orangnya tapi pak cerai kasa setan kerja. Kadang jenggelong ana buri. Wah. Dah. Biasa nah. Lah ini kilo setuju pas kemudian cerai ke orang lain. Biasa nampak ke orang tertentu. Mendak nih. Oke, paling ada oke. Iya, masuk kan? Aneh kalau berlampang ke orang tertentu lah ada tendensi. Oke, Goreng pangkat. Pak cocokin. Nah, Pangkat atau berapa? Jadi kandung pirok, kebu, suku itu buyu. iya. Enten be. Karena arum nih, kenang seneng sampean kan lo ning dulu. Arum nih cocok karena arum tak cocok ki paksa ya. Maksudnya Ya karena arum nih kan cocok. Mulai dari lagu. Mun tak cocok, ya kan tak mungkin nih paksa. Tapi asal dekat situ mulai kamu cocok, kita karena kamu cocok ya, kalau waktu. kayaknya minalamat itu ya. Karena yang cocok itu minalamat itu ya. Tentu lah. Punten minalamat itu ya. Jelas saya kocak aruh ke karena yang cocok mesah dalam segi apolong. Orang apolong mesah kan karena cocok ada nikah. Karena cocok-cocokan. Dari segi alom-polong. Menanggi masalah amal harus mengikuti tuntunan. Nah, itu tentu. Ada jawaban aja. Dari kelak poinnya pada Kak Rudy sudah jelas. Mengikuti tuntunan, bukan mengikuti, cuman cocok. Mungkin itu cocok ke tuntunan. Tontonan ikuti keng tontonan nah setak lebur nih kan ceritanya. Banyak ngalamin bener ya. Wahwa al-kamal napaklah wahwa kamalul iman anika menekan to saran sebut lagi ai bihinna kamaruhu artinya wahwa kelak bani abali ke husnul khuluq saja Oke. tapi kepampa walaupun ke lafata wahwa nikah mufrad akadih sepertinya hanya abali ke situ katanya nikah mon ekan to sebut lagi bihinna empat bihinna abali ke jama Jama. jadi kepampa nikah kamalul iman sempurna kesempurnaan iman umpamanya tak tawadu tak lambe biasa kilo sempurna iman artinya ki andi iman kilo sempurna Untuk pampak nih sempurna. terus Wa qala katanya at-tasawwuful khalqu faman zada 'alaika fi at-tasawwufu khuluqun at-tasawwufu khulqun faman zada 'alaika fi khuluqi zada 'alaika fi tasawwufi. Wa qala Amr radhiyallahu anhu qalitun nas bil akhlaq wa zailuhu wa zailuhu wa zailuhum zailu zai zailuhu wa zailuhum bil a'mal. Wa qala Yahya bin Mu'ad su'ul khuluqi sayyi'atun la tanfa'u ma'aha kasratul hasanati wa husnul khuluqi wa zailuhum bil a'mal nikah anu khalifuhu Memisahkan. pembeda artinya pembeda ki pelebihan bagus karena anas nikah macam-macam kilo kudu pada tapi untuk berinteraksi dengan mereka bil akhlak adapun amalnya mereka iki cek pada tetapi khalifuhu harus berbeda tapi kelaban amalan manusia artinya kiko itu lebih bagus Meni mentero terkenal lah kalau tabu bisa mas. Iya.
Ya aja. Langsung al-viral. paling jane para pengen besar ya nih. Cek. Kepeke dia sekarang. Wa qala Yahya bin Mu'adz su'ul khuluqi sayyi'atun la tanfa'u ma'aha kasratul hasanat. Banyak husnul amal khuluqi. bagus tapi coba dengan tak manfaat kelak banyak amal. Makin dalam badan. Iki lo sul khuluq mau nampak. Udah bikin belater nih, koreng belater nih. Kalau stop ini, Iki barang belajar nih kak. lampu, stop. Akhlak ya. Akhlak ya. Mungkin belater nih kalau lampu jalannya nggak berjangka. Elah nubida. Tak ya. Wa husnul khuluqi hasanatun la tadurru ma'aha kasratus sayyi'at. Wa su'al Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mal karam. Faqala wa ma bayyana Allahu fi kitabihil aziz. Inna akramakum indallahi atqakum. Ila famal hasabu qala ahsanukum khuluqan afdalukum hasaban. Pokoknya ya, wa husnul khuluqi hasanatun la tadurru ma'aha kasratus sayyi'at. Bajingan. Dia kan kelak banyak kasar riwayat sebut lagi kasar. Kenapa tidak banyak riwayat saya sebut lagi? Kenapa? Walaupun amalah segoni, mohon bagus dengan bisa nyampe dekat a'la darajat. Kalau misalnya kebaikan katanya ada konstitusi tidak ada jangan. Intinya husnul khuluq ini kan. Tingkah laku bagus. Apa lampu, apa hilim, apa husnul khuluq. Yang berhubungan dengan tingkah yang baik itu akhlak. Tingkah yang baik tingkah ke abang tiji, ke orang, ke pangeran, nikahlah. Tingkah dohir dan tingkah batin, nikahlah. Apa boleh? Ini kan masalah. Nah, husnul khuluqi hasanatun la tadurru ma'aha kasratus sayyi'at. Terus maksudnya? Mungkin mending sampian kaya sokong sayyi'at. Mungkin saya maksud apa husnul khuluq atau keleding sampai definisi dengan sampean kaya sokong sayyi'at. Mek sama saya. Anu, dia ada sebut juga. Boleh. Terus iki. Ini sokong saya nah, coba. Artinya bila kata mun sekojak husnul khuluq, maka laku coba mun sekata. Maka termasuk bagus. Tidak membahayakan banyaknya perbuatan jelek dengan adanya husnul khuluq. Maka dengan adanya husnul khuluq ini diintin bahna apa? Pas bisa nutupin sayyi'at. Sayyi'at ini kayak kelapa. Oke, saya nih ngelaku amal. Amalah coba. Lah, ding sampean kayak mendefinisikan husnul khuluq ding sampean. Tak kira laku coba. Berarti bertentangan ini. Sedekah saya kira bagi tajabur pola nabada anane gede. Asar tanah husnul khuluq kila kasratus sayyi'at pola niki. Seding sampean sobung sayyi'at tak ngireng. Husnul khuluq ini kan tetap kecil. Tetap mendapatkan nilai yang terbaik. Salah kedua ini ya baca tar tapi tak ngerusak deh husnul khuluq. Lain. Cek kantor latar dulu rumah. Iki. Coba Lagi, kita harus ada berbeda husnul khuluq biasa. Menarusak nih pasar. Su'ul khuluqi sayyi'atun la tanfa'u biha kasratus
kasratul hasanat hasanah wa husnul khuluqi hasanatun hasanatun la tadurruhu kasratus sayyi'at. la tadurru ma kasratus sayyi'at. Jadi husnul khuluq walaupun banyak laku juga ini tetap bernilai. Tolong kau kalau ngeco ah. Nama huluk Kita ya. husnul khuluq. Pakai amin malah enggak cetak ke pencetak ya. Husnul khuluq de misalnya pun dan sesama kan nilainya tetap baik. Perkara misalnya pun orang salah ke husnul khuluq gula ke setapa jadi urusnya bener-bener tak nyambung ke husnul khuluq nikah. Nah, berarti pemahaman beda ya. Ini kalau ada dua versi. Menggila su'ul khuluqi sayyi'at la tanfa'u maha kasratul hasanah. Menoreng coba ahlaka. Enggak salah. Makilah alaqwa kebagusan derma dan itu. Cakasar sini kan, pengertian baban. Makilah lambang menoreng coba. Pola anu tanfa ma'ana ka amakna anu tersebut. Tak pengaruh. Tak pengaruh dan husnul khuluq. Lah kesul khuluq pola saya. Husnul khuluq ada. Mungkin saya tasar. Husnul khuluq ini kan tetap Oke, tak pengaruh dak ke kasratul hasanat kene ke pola. tetap ada jelek. Dan saya tanya ke Ustaz Jabur Nikah, Saya belum akhlak tahu. itu kenapa? Akhlak ini kan ya kenapa mak sampai ngunggulin husnul amal gitu. Ngunggulnya kasratus sayyi'at. Sampai Sayyi'at. kasratul termasuk kasratul amal kan ngungguli kasratul amal. Gimana ka jawabnya gampang be. Inna ma biustuli utamima makarimal akhlak. Ki akhlak ini kenapa? Napa ilim, napa lampe kasa Di antarana di antara Ulang empat nih. masuk kapi ke seenam yatas masuk kapi masuk kapi ke suluk yang bertentangan diri la taduru maha kasratus sayyi'at. Berarti ada juga englan orangnya tapi dia lagi sebut. Buat tanya lagi. Tahun depan boleh lagi. Ki coba anu tak keduin iman ya. Ikhlas ni anu nan mencoba karena imani. Kecuali yang nikah suul khuluq sayyi'at. Mungkin kebe contoh areng-bareng seumpama ini. Apa areng? Tapi iko cair. Sesuai bahasa bareng itu ada kan termasuk ya elang. Amal amal bagus ya. Enggak lo, kok beli gerak ya? Catat ya, enggak. Pada lebih kan terbuat. Makin musyawarah. Aku mau tak beri kok repot. Dari berani. kan pada ke abu-abu entar tak ada Pada masuk tilelah. Pelayan mereka. tak kau lihat jaket Ini punya definisi saat boleh baca di nikah Imam Jurjani. Aduh, saya maksud akhlak, istilah akhlak secara istilahan ibaratun an hayatin lin nafsi rasikhatun tasduru anhal af'alu bi suhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiyah. Mun bagus ekoca akhlak saya bagus, mun coba ekoca akhlak saya coba. Ibaratun an hayatin keadaan hayah kan keadaan nafas, keadaan jiwa yang napa rosikhon tasduru anhal af'alu bi suhulatin musin yang muncul perbuatan gampang tanpa perlu ila fikrin warawiyah. Jadi kebiasaan berarti. Kebiasaan. Nikah Imam Jurjani, mon Imam Maskawi. Al khuluqu halun lin nafsi. Da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala rawiyah.
Wa hadhil halu tanqasimu ila qismain minha ma yakunu tabi'iyan min aslil mizaj, ada yang memang tabi'i tabiat kal insan alladhi yuharrikuhu adna syai'in nahwa ghadab. Wa yang kedua apa? Masih kedua. Wa minha ma yakunu mustafadan bil adah wa tadarrub. Ada yang memang karena tabiatnya, ada yang karena adat. Ba'dul bahisin, sebagian orang ahli bahas akhlak, Nika juga mendefinisikan ibaratun an majmu'atil mabadi'i wal qawaidil munazzamati lis-sulukil insani allati yuhaddiduha al-wahyu li tanzimi hayatil insan. Terus kamu saya komputer. Ayo, itu udah telok. Bisa ya. Keadaan manusia biasanya kan maknanya sini kan boleh nggak boleh husnul khuluq nika, masalah khuluq nika husnul khuluq nika berarti af'al ya, af'al ya. bagus perangainya biasanya kan maknanya sini bagus tenggana. Di sini af'al. Halun nafsi, tapi halun nafsi keadaan jiwa yang mengajak jiwa untuk af'al, untuk melakukan min ghairi fikrin wala rawiyah. Halun nafs ini kelakuan abad. Kelakuan abad yang timbul dari kebiasaan. Ada yang timbul dari kebiasaan, ada yang memang asli dari jiwanya, memang tabiat. Jadi orang itu dapat keberuntungan double kalau memang dia tabiatnya tawadu, misalnya tabiatnya dia sabren, tabiatnya dia lakar orang sopan, pas andi ilmu akhlak. Nah, ini keberuntungan dua. Kisoki boleh. Beda orang tabiatnya berlawanan, tapi karena ada ilmu riyadhatun nafas, bab akhlak bisa yoba gila tabiat gila kelaban jadi ada. Jadi keberadaan tengka akhlak mereka. Tabiat sabar ini sombong. Nah, Tabiat sabar ini sombong. beda orang lakar di orangnya tabiat lakar sabar. Sabar ini kudu aja. Mentabiat nih, mentabiat takut. Berarti kan husnul khuluq itu makna lain berarti. Artinya gela hilim benih termasuk husnul khuluq. Tawadu juga benih termasuk husnul khuluq. Berarti yang selain sifat hati, sifat hati tidak termasuk dari bagian dari akhlak. Jadi akhlak mereka afal ya. Budi pekerti. Akhlakul bani. Budi pekerti. Perangai. Lakarkin beter. hilim tawadu Benih lakar bersama mereka tahu definisi. Bisa karena betek, bisa karena ada. Mun betek lakar memang diciptakan begitu. itu mirip-mirip juga jadi hilim Mun ada itu karena ada. Oh, berarti kan legebe ini kan tengka kita khusus tengka. Lah ini kan Kathratu beli oleh suul khuluqi sayiatun la tanfa umaha kasratun hasan. Amal bagus seorang sekalipun banyak tapi tengkan dan coba nikah tak manfaat. Maaf, ini kata manfaat ini bisa. Tak manfaat ke orang secoba tengkan. Ini kan khusus abadi ke pribadi nih. pribadi Ten benih buat penilaian utama benih. Benih kepribadian benih. Wa husnul khuluqi hasanatun la tadurru ma kasratus sayyi'at. balik Sebaliknya bagus tengkana anika coba banyak Kelakuan kelakuan coba Banyak anika tak bagusan. ada bahaya
ke abang tibi seorang yang bagus Contoh. Contoh kita kesal. Ini kalau masuk tak langsung burung ngejok ada. Ini kan burung sih. Burung saya dapur ya, jangan ngambil dari lo masuk ke definisi ngejok Sudah segini. Lagi. Lah nih kaman pertama aku lawan masuk, saya nomor 2 nih ya. itu kesah kasratus sayiat kasratul hasanat, misalkan orang ini ke ahli ibadah gitu. Ahli ibadah tapi tengkana coba deh orang makanya kayak ditong coba Asfalil asfalil jannah penggelar. kenapa? Tak, benih masalah neraka. itu. Reng neraka. Benih masalah itu. Tak tanpa. Adalah tanpa ini maksudnya dari itu. Ini amal saat si mereka beri kecak bocah. Apa jeng terus yang lemureng kita amal saat. Pengiran berarti. Kepengiran kamu nusak. Ya apa hukum mana apa jeng? Ya lekelak beri. Ya mana beri itu. Siapa Ini itu? kan contoh kan kupas itu. Tapi mati lah. Soalnya kok ide. Muni Al-Quran itu nih kagak laksana menulis di atas batu setelah itu kehujanan Belajar. bab sedekah Bab itu kan sama dengan itu. Nah, anu sodako yang diungkit-ungkit. Soalnya kan tuh pada sakok nih kepada pada sakok pada tahu ya itu. ayyuhalladzina amanu la Tulhikum amwalakum. La tulku biaidikum ila tahluka. Jangan bunuh diri. Terus ki? Entar nonton nih kayak dulu. Bingung. Ada gimana ya? Kok ide nih? Kok itu pada kali taman maka. Mungkin. Jual mie. Pak kok itu. Nah tanpa mahar nikah urusan abang ke pangeran apa urusan pada manusia? Tergantung amal. Oh iya boleh jualan jumlah. Iya mungkin lah urusan sedekah ya ke Allah ya tak cocok. Mungkin aku nak bagus abri sedekah. Tapi mending ada siapa bahwa husnul khuluq hasanatun ni kala tadurrun ni kan urusan bermanusia. Mending ada siapa bahwa urusan bermanusia la tadurrun masalah. sedekah suul khuluq ni kan napa al khuluq akhlak ni kan TK urusnya dekat manusia dekat manusia mon bagus anika bisa dadi muljah ngunggulin orang seamalah banyak kapon kelihatan sebelah kiri seorang yang akhlaknya coba anika make amal banyak nika bisa dadi bodoh saya bodoh anak sebab karena TK adalah urusannya sama manusia mencoba tengkana di antara coba tengkana ki berbuat jahat berbuat dolim kelakuan kan sedikit berbuat dolim dan yang lainnya ani kedeki waktu diumpamakan kelak nokol ke orang kan akhlak juga nih dolim ke orang kan sedikit kelak kedoliman ini di akhirat akan menghabiskan amalnya Rokok-rokan ini rokok-rokan sementara orang yang husnul khuluqi hasanatun kok orang tengkana bagus ada hakul adami jadi kan kasratus sayyiat la tadurru ma'aha kenapa sayyiatnya nikah kan kepada manusia kan tersobung orang karena akhlaknya bagus berarti sayyiat itu kesera ke pangeran Espora berpangeran mun urusna abal ke pangeran kan kepang seorang maka kita masuk napa suul khuluq dzambun la yufar Berarti ini urusan di pangeran kan dibanding Manusia kelak urusan akhlak kelak urusan kasratus sayyiat hasanat niket abang ke pangeran
enten maksudnya kantor latang pak menikah urusannya kan ke pangeran. Oke. La tadur nikah. Iki ke pangeran Wah, iki. berarti kan itu urusannya bener. Ya abang ki ke pangeran ki ke manusia dia sini kele. Jadi amal bagus sahabat mun ki andi coba akhlak jaga manusia bisa mengkikis amal baiknya nanti di akhirat. Tak manfaat. Anda termasuk orang saya muflis. Tapi jenis nikah, zaman dulu kan mungkin nikah lata dulu nikah bitong sesama manusia lata dulu nih. Apa bajingan masuk, kan kadang kus bagus, tapi mau cedot masuk. Tertutup dengan apa? Bagus akhlak. Tapi ternyata menikah lakar nikah urusan tata dulu nikah baku tidak masuk di lain. Karena gelak saya bahas gelak ini keutamaan, ganjaran, derajat syahwat beniatunya. Ya gula bedendeng mak bede Yahya bin Mu'tabas bajingan kan ngajarikan karena bajingan Ki sampean ndak tak ndak nih ketebuna ulama rajis. entah kok gelero. Ada mah pabrik jalan ke bajingan kan gelero. Bagi bajingan dengan Kan Berarti nikah urusan baku. Masuk kontrol lanjut. Oh berarti ada bedanya akhlak dan adab berarti Ki. Akhlak dan adab ada bedanya mengambil kesimpulan soal nikah mon akhlak nikah. Mon ningali katok berarti akhlak nikah. Tengkap bagus sahabat tidak kamano sah selain. Mon adab dohir batin masuk dari semua lini abang kamanosah, lini abang dalam ibadah, lini abang ibadah dohirat, lini abang ibadah batin. Ika ada. Makanya beda dalam bab-bab kita terang kisah ada bul siam bukan akhlakus siam. Kan ini. Beda ada bun naum bukan akhlakun naum. Tapi ada. Munadab untuk ibadah. dohir batin kamu sendiri. Dohir batin, tapi Akhlak. tapi itu nanti dalam setiap lini nah beda adab sebenarnya. Maki kebuat nama tasawuf lawan Atau suhu. Khulukun ya kan? Khulukun. Akhlak berarti. Nikah. meni akhlak khulukun ini perangai biasanya menghuluk. Mencerita orang itu ini kok disebut dengan tasawuf khulukun semakin atamba akhlakkah atamba tasawuf sedikit karena orang nikah penilaiannya manusia kepada orang sufi dia adalah orang yang tawadu waro bagus orang jadi semakin akhlak bagus semakin sufi nih orang Husnul khuluk cepon khuluk perangai menakhlak tingkah khuluk perangai terus menakhlak tingkah akhlak nikah mufrad jama' khuluk ki ada berarti Husnul akhlak. sampai aku mengartikan mufradnya sesuatu jamaknya sesuatu yang lain Soalnya anu khuluk kasar banyak-banyak tingkah. kieunya Mun husnul akhlak situng tingkah. Enten pola gila semangat iki kiri kadek begini. biasanya ketika yang dipakai ini kalimatnya husnul khuluk ini berhubungan dengan Tingkah. beber nah maka bebatin khuluk kalau pakai kata-kata khuluk biasanya berhubungan beber khuluk ini jamak di pemakaiannya akhlak mun kala akhlak nikah kita sepakati adalah af'al dhahir kepada manusia tak bisa sampai pindah ke definisi yang lain sekarang ngambil khuluknya toh makanya saya bedakan antara adab dan akhlak itu begitu. nah atau adab solo boleh khuluk semua Kan maknanya badre kan. Karena kejadian antara adab dan akhlak itu kadang-kadang orang menyamakan.
Ini kan beda lagi saya pakai Habib. Terus saya kan toh semua bukan kalimat adat tapi khuluq. Eki makan gula-gula aki dan zebur. Jangan kan tak Makan kan toh tak pakai adab, pakai akhlak saya terakhir kan. Hukum orang deh kan. Allah bermanusia. Dengan orang tekan manusia. semangat ngaji kirim ini. Nikah akhlak dohir. Akhlak batin yang pakai akhlak iya, tapi urusan akhlak ada. Pakai kalimat adat. Dalam setiap bab umpamana bab bejeng ada adabnya. Senika adab sholah bukan akhlakus sholah jadi kira-kira. Berarti ada aturan. Ada bu Ada aturan. ziarah kubur. Bani akhlak ziarah kubur. Nah, jadi Ada akhlaknya tata khusus. cara berarti. Iya. Tata cara. Kelakuan afal ada. Karena saya kan tahu ya, huluk mulai dari awal nikah. Huluk saya bahas mulai dari awal nikah. Nikah berhubungan kelamin batin. Ini kan hanya jadi nih. Huluk ya yang Kalau huluk. adab itu Yang pakai huluk. struktur. Yang akhlak. Yang akhlak Yang ini budi akhlak NDB. ini kungkaroke Budi ini. Budi Budi KTP. Mari apa amanah Asal min Nabi. Ini cuma tengkar ya. Dohirnya. Lagi sambian akhlak bi huluk mah pe yang teh akibat. Karena dari awal saya baca husnul huluk ini kan berhubungan dengan Husnul huluk bi husnul akhlak lebih. data apa? Menakhlak cuman hajang tertentu ke urusan bertengkar. Benih tabiat kungkarokin apa? Kungkarokin kadang jadi kebiasaan. Sing jamang huluk, jamang akhlak teh huluk. Mungkin paham ya pada oning mana. Lalu kiri bah bi yang teh akibat. Masalahnya kan toh kegila sekalimat husnul huluk ini tepat berhubungan dengan sudah lengkap dari awal. Kok pakai bukan pakai kalimat anda husnul huluk semua. Eki kan gula tanya akhlak nikah napa? Tengkar Nikah huluk banyak tengkar Dalam arti kan ada. memakna pemakaian kalimat kegila dari awal sobung sepakai kata-kata Udah paham. Beda. Di nama bu itu di tamimah kalimat ada akhlak. pakai ada Lah, sepakai ada. eki. Kalau azab itu yang ada strukturalnya. Nah, menadab nikah jaman sampean gila yang berhubungan dengan hati kan ini. Saya sama sadar nikah. Kalau akhlak tidak ada strukturalnya, cuma bisa mencontoh pada baginda Rasul. Berarti gula Asal. Terus seadab nih dari mana? Nah, seadab nih masalah adab. adab nikah masuk ke semua masuk di bahasan tepat. Biten akhlak ben adab, mon akhlak nikah tengkana akhlak berhuluk tengkana orang dekat orang. Pada musana Tanpa struktur nih. tanpa struktur Iya. luas maknanya. Kalau azab itu Kalau terstruktur. adab itu struktural. Kalau struktural berarti kepada sesuatu yang distrukturkan. Nah, sholat misalnya. Misalkan gila struktur yang perlu ada strukturalnya umpamanya gila abjad kasar beni pakai akhlakus musolli akhlakus sholat tapi pakai ada sholat Struktur. Mencoba kudu cuman nih kan dulu. Menakhlak nikah kemudian kita bahas luar tingkah luar. oke Tapi menhulu dan nikah lakar perangai dari dulu. Biasanya hulu nikah dipakai ketika juga menyentuh urusan seni gak Ustaz mun sampean abidah ki makna mufrad dan makna jamaah ini kan orang apa mun sampean kelihatan kamu dari gelak huluk tok sobong akhlak beda innama bu itu ditamima makarimat akhlak inna ahabbukum ilayya wa aqrabukum min majlisan ahasinukum akhlakon bukan huluk artinya antara akhlak dan huluk dan sampean tak bisa mana sih oh saya akhlak nih keluar saya huluk nih ke batin berarti tak bisa Kamar itu muni usolli. Mutalang ini. Kesempurnaan husnul. dua bait ya kan kata semak-semak at-tasawwufu khuluq benih akhlak khuluq benar kholatun nasa bil akhlak zahir kama kata niyu
at-tasawwuf khuluqun bani akhlak. Kholatun nasa bil akhlak. Jadi cuman dohir, pak orang ni kebeci, pak derma, sebenting menapa long bereng merusak itu bagus akhlak. Nah, dari hiburan ni kan. Punten nih kepada. Lain boleh. Pada nih. Di khuluqin hasanin. Ada itu berbeda. Mirip. Pas nikah boleh. Su'ul khuluqi sayyi'atun. Berarti yang memang berhubungan dengan hati. Bener, siapa waktu? Benih mangke. Wa husnul khuluqi hasanatun. Bener benih mangke. Siapa waktu? Gitu terus. Dohir ben batin anak kamar. Saya Berarti maksudnya nikah ya, khuluq nikah pakai batin. Benikung karoken akhlak. Bisa. Berarti gelek sama maknain gelek kesa tertolak ben sampean. Sementara gelek sama oke masuk. Berhubungan Dengan dengan berhubungan teman sampean ada pun ke khuluq ni ke batin sul khuluqi sayyi'atun latan fa umma hakatul hasanat. Artinya senikah di mon ke urusan batin, mon batin juga amal bagus nikah bukan batin, artinya akhlak yang berhubungan dengan batin kebetak. Eki, orang maknain. Orang maknain akhlak yang berhubungan dengan batak. Mun gelak akhlak batak kacuba amal bagus la tanfa'u ma'ha. Artinya apa itu? Mungkin latar orang ini kemen batak kecuba terus kelakon kecuba makilah men orang itu batak kecuba meskipun kelakon bagus sebanyak tetap ropo-ropan. Batak nikah benih baten ya tadi. Batak nikah benih baten. Artinya yang masuk ke dalam juga. Batak ini yang masuk. Sama dengan tabiat. Tabiat. Sampai ngerti khuluq ni kenapa? Sore. Depakun deh maknanya nikah kelakuan Kelakuan batin. kelakuan tingkah cuma Kelakuan kalau dari hati. tingkat yang berhubungan sampai bereng tabiat bereng batak bereng apa menghulu Oh, boleh gelak ke batin. Mun batin itu urusan ateh. mungkin bereng ate kebatak Ateh hi urusan ateh hi. Kayak makan maknanya suul khuluqi sayyi'atun. Atehnya coba berarti kan senikah. demi ate Menjawab lah ateh. teng karena coba Tengka atehnya coba. bereng ate bereng cocok masuk ke dalam perangai berarti apa Batak. berarti batak kok teng karena lakar coba terus pakai batak lakar coba biasanya kalau kalimat khuluq maknanya kenikah menghulu lakar urusannya bereng dari mau bereng tapi menakhlak enggak meskipun abang kami batak kalau coba kan kelero di dalam dan itu masuk apa dohir atau menghukumi dohirnya ini kan biasa pakai kalimat akhlak contohnya kholatun nasa bil akhlak Dari segi pemakaian kalimat maksudnya. ini kan kholatun nasa bil akhlak ini menteroyang ke lebih orang meskipun abang tungki ada gimana apa bagus dulu ya dengar menjadi Tak masuk. nggak masuk lanjut. Apa itu kamar-kamar? Bismillahirrahmanirrahim. Wakila likulli bunyanin asasun wa asasul islami husnul khuluq. Wa qala Ibnu Athail ma irtafa man irtafa illa bil khuluqil hasani. Wa lam yanal ahadun kamalahu ila Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa aqrabul khalqi ila Allah azza wa jalla asalakuna asaratu bihusnil khuluq. Aqrabul khalqi ilallah azza wa jalla salikuna asaruhu bi husnil khuluq. Bani bi adab, bani bi husnil adab, bi husnil. Ya karena tidak terstruktur maka pakai hulu. Wallahu a'lam bishawab. Menjawab gula akhlak bi khuluq ini di antara mufrad dan jamak makna nang pada luas tak struktural Menabi saya maksud mereka mungkin agak penggunaan kalimat maksudnya. saya masuk kali itu mon akhlak mereka mufrad berarti berhubungan cuma dengan jasadnya saja. Oke. Menabi khuluq saya maksudnya karena jamak itu masuk api buat
akhlak dan batin. Kita tetap gigi beda urusan dohir gia. Lagi dohir benda rumah jadi jaman. Mungkin senikah saya maksud. Kadang senikah. Saya sebut. Senikah sajabur. Kadang senikah. Beda. Jadi satu dasar ini bitong banyak ini. Mulanya bitong atena, bitong aluna, pekewan. Ada mufrad itu bermakna jamak, ada jamak juga bermakna mufrad. Ada juga antara mufrad dan jamak itu maknanya ya sama. Itu hanya segi makna, dilihat dari kuantiti lah ya, kuantitinya sama. Nominal Beda di kuantiti misalkan, tapi istilah ya sama. Ini keboleh. Kadang umpamanya kitab dan kutubun, bedanya hanya di kuantiti, bedanya hanya di kuantiti. Istilahnya sama. sama-sama kita. Antara rasul dan rusul sama utusan, sama-sama utusan, cuma beda kuantiti. Kebetulan entar. Apa? Kebetulan apa? Gimana? Itu orang lebih kulit. Kan tahu ya, Fadilan su'ul khuluqi dhanbun la yuqal su'ul khuluq. Terus jika masalah la'ai yashabani berarti ngancai. Ini kepake husnul khuluq, khuluq bani akhlak. La khalatun nasa bil akhlak. Khalitun nasa bil akhlak. Berarti kan cuman antara apa sebatas benih yang kanca khalitun nasa bil akhlak. Baru pakai kata-kata akhlak. Jadi pemakaiannya kalian lebih demangan akhlak ketimbang Belum. khuluq. Mun cepol kula tengki nikah pada antara mufrad dan jamaah nikah istilahnya sama. Adapun di situ di beberapa ibarah itu kok beda, itu saya kira hanya di keindahan daripada bahasa saja. Wa zayyiruhum bil a'mal, akhlak itu kalau mau bicara bab pantun itu bersajak AB. Ya nikah wazannya sama, akhlak, a'mal. Ya atas sawub saya kamu boleh. Khuluq. Yashabani fadil husnul khuluq, hasanul khuluq gitu, bukan husnul khuluq, hasanul khuluq, siwat mutasyabahan. Kemudian yang di bawahnya juga sayyul khuluq. Jadi hanya masalah bahasa saja. Seperti ya Baba yang pernah su'ila Ibnu Abbas ke saya, Baba, famal hasabu ahsanukum khuluqan afdaluhum hasaban. Sama-sama bentuknya 3 huruf. Terus yang di atas dengan hadisnya apa? Ahasinukum akhlaqon. Gue kemes boleh. Tak puas tak sedih. Seperti ini nggak boleh. Yahya bin Mu'adzah fi sa'atil akhlaq kunuzul arzak, bukan fi sa'atil khuluq. Karena kalau fi sa'atil khuluq kunuzul arzak ini keindahan bahasa berkurang. Fi sa'atil akhlaq kunuzul arzak. Kalau pakai fi sa'atil khuluq secara makna ya sama-sama saja. Akhlak ya khuluq ya akhlak. Cuma keindahan bahasanya kalau fi sa'atil khuluq kunuzur ruzuk kan lo ada pada ruzuk. Apakah majas salku? Lebih marah ke pengertian fi sa'atil akhlak fi sa'atil arzak Bisa akhlak Banyak timbul kalimat. fi sa'atil akhlak til khuluq Front kunuzul jamat. fi sa'atil Akhlak akhlak kunuzul bahasa nu diade ke Oke. jamak mufrad ini kan.
makarim akhlak dan Justru kalau akhlak nika mufrad pun arzab nih jamak. Iya. Bolak-balik. Keindahan Segi puisi, apa bahasan apa? kata menjaga. Menjaga. Untuk memperluas rizki gila kartu Alaqah kebejo. Jadi cuman sekitar pola tuh bersentuhan, berhubungan, berinteraksi dengan orang. Jadi ini kepake akhlak. Tapi menghulu rata-rata atau sauku Bismillahirrahmanirrahim. فكهنا وفكه وقرابة لنا في ديننا مع أهل الفطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير واغلق كل شر ربنا وأسلم لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحبه الغر اللهم اهدنا للهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فاتح القبول تمام كل سوء المأمول والصلاح إن شاء الله رضاة درجة كل شيء جانبة اغفر لنا ولوالدينا مشايخنا سادتنا وعلمنا من أحسن إلينا ونوصنا استوصانا بالدعاء على طول الكافر حاضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Anika boleh tak untuk nambah kan? Jamun sampean delok khuluk nika batin melolok. bukan batin menolak, Kenapa? tembus ke batin. Tembus ke batin. Mun akhlak tak tembus ke batin. Itu cuman Anika biasanya kata-katanya interaksi menolak. iki sini kan. Anika kan betul dia. Nabi bersabda, "Innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum." Ya, fasi'uhum bi bastil wajhi wa husnul khuluq. Ini berhubungan dengan interaksi kepada manusia ya. Pakainya husnul khuluq. Innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum. Kalian ini sesungguhnya tidak akan menceber atena orang nikah dengan harta. Tapi kecember atena orang gelak kasah bebas wajhi dengan murah senyum, wajah yang ceria. Wa husnil khuluq, bukan akhlak. Terus mungkin artinya sebab talok helak kasah bab talok helak kasah man thalathun man lam takun fihi aw wahidatun minhunna fala ta'tadun syai' minhi sanwa talok napa khuluqun bukan akhlakun khuluqun yang isyu bihi finnas Kanda tak padu kanda merasa pasar bahas urusan aku. iki artena antara akhlak dan khuluq itu hanya mufrad dan jamak yang maknanya sama, hanya beda di kuantiti maknanya. Kalau akhlak ya mufrad, kalau khuluq ya jamak. Kadang itu dipakai jamak, domirnya mufrad, berarti ngambil dari segi lafadznya yang mufrad. Kalau di akhirat nanti khuluknya akhlaknya yang itu. Nah, nikah pertanyaan juga terus mencampur tidak Khuluk
Akhlak tak bitong. Enten. Mun akhlak tak bitong berarti ropo-ropan amal kasa tak masuk sementara hadisnya sahih kata. Men akhlak sama lolo kabeh golengin kelero. Kawan-kawan jangan. Tapi kok tuh benda sedih juga kan. Akhirnya wallahu a'lam. PA. Kata dua Nabi juga begitu. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Bukan li ahsanil khuluq. Kalau khuluq itu mencakup zahir dan batin, ngalak dua-dua. Khuluq